کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محمد نام میں 2 میم کیوں ہے؟ ان 2 میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ 2 میم کیسے کائنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ 2 میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کر دیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک ایسا زبردست راز ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہونے والا ہے۔ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا اور لیا جانے والا نام ہے۔ یہ ایک نام اس کائنات کی پوری سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی۔ اگر ہم اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی، تو ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے، جسے ایک نام کے 4 حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ حمد یعنی تعریف پر مبنی ہے۔ سائنسی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، اور وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حمد یعنی تعریف۔ نام محمد میں 4 حروف یعنی میم، ہا، میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ جملہ اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ جب اس ایک جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہی سے نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند، تمام ستارے اور سیارے اس پہلے میم میں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے، کعبہ، اللہ کا عرش یعنی سب کچھ، اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس کائنات میں سب کچھ اس ایک میم میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے، کیونکہ نام محمد میں پہلے میم کے بعد ہا آتا ہے جو حمد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور تعریف۔ اس لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا، اس میم کے اندر حیات یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دال اصل میں ہدایت اور دلیل ہے، جس کو سمجھنے میں ہی اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائیں جو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد کا مادہ حامیم دال ہے،
यानी हमद, जिसके मायने तारीफ के हैं, और यही नाम अहमद का मादा भी है। अलबत्ता दोनों के मफहूम में वाज़िया फर्क कुछ यूं है कि मुहम्मद वो है जिसकी तारीफ सबसे बढ़कर हो और अहमद वो है जिसने रब की हम्दो सना सबसे बढ़कर की हो। अल्फाज हरूफ के मजमुए से वकूअ पज़ीर होते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी कम कर दिया जाए तो बाकी हरूफ अपने मायने को कम कर देते हैं, लेकिन लफ्ज मुहम्मद का हर हर्फ बामकसद व बामायनी है। अगर लफ्ज मुहम्मद में से पहला हर्फ मीम कम कर दिया जाए तो बाकी हमद रह जाता है, जिसके मायने मदद करने वाला या तारीफ रह जाते हैं। इब्तदाई मीम के बाद अगर हा को भी खत्म कर दे तो बाकी रह जाता है मद, जिसका मतलब है दराज और बुलंद, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की तरफ इशारा करता है। अगर दूसरी मीम को भी हटा दिया जाए तो सिर्फ दाल रह जाता है, जिसका मतलब है दलालत करने वाला, यानी इस्म मुहम्मद अल्लाह की वहदानियत पर दलालत देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे ख़ास निस्बत है, जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद, हामद और महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तारीफ का पहलू वाज़िह तौर पर नुमाया है। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया का नाम भी हमदून या हमदीन है। आपके झंडे का नाम लवा अल-हम्द है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूर अल-हम्द अता फरमाई और खाने पीने और सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हम्दो सना पढ़ने का हुक्म मिला। 4 जलील अल कदर अंबिया कराम के नामों में ये खसूसियत है कि इनके अस्माए ग्रामी के आखिरी हरूफ को जमा करने या मिलाने से लफ्ज मोहम्मद बनता है। सबसे अव्वल नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके नाम में आखिरी हर्फ है मीम। सबसे अव्वल साहबे शरीयत नबी का नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, जिनके नाम में आखिरी हर्फ है हे। सबसे अव्वल अंबिया का खिताब पाने वाले नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके नाम में आखिरी हर्फ है मीम। तख्लीक में सबसे अव्वल और बासत में सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम में आखिरी हर्फ है दाल। अब इन तमाम हरूफ को मिलाएं तो नाम मोहम्मद बनता है। इस अजीम शान नाम रखने की एक वजह यह भी थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक ख्वाब देखा जो इस नाम रखने का बाइस हुआ। वो ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त से एक जंजीर ज़ाहिर हुई, जिसकी एक जानब आसमान में, एक जानब जमीन में और एक जानब मशरक में और एक जानब मगरब में है। कुछ देर के बाद वो जंजीर दरख्त बन गई, जिसके हर पत्ते में ऐसा नूर है कि जो आफताब के नूर से 70 दर्जे जायद है। मशरक और मगरब के लोग इसकी शाखों से लिपटे हुए हैं। क्रेश में भी कुछ लोग इसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और क्रेश में से कुछ लोग इसको काटने का इरादा करते हैं। ये लोग जब इस इरादे से इस दरख्त के करीब आना चाहते हैं तो एक नहायत हसीनो जमील जवान इनको आकर हटा देता है। मुअत्तबीर ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि तुम्हारी नस्ल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि मशरक और मगरब तक लोग इसकी इत्तबा करेंगे और आसमान और जमीन वाले इसकी हम्द और सना करेंगे। इस वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस तमाम मखलूक़ात के लिए तस्कीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद हयात में जिस अहसन तरीके से कामयाब हुए वो दुनिया आलम की तारीख में अपनी मिसाल आप है। अजीज नाजरीन, आज की गुफ्तगू में हमने जाना कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अज़मत व मार्फत का खजाना है, बल्कि ये हमारे दिलों को अल्लाह की हम्दो सना से मुनव्वर करने का जरिया भी है। ये नाम हमें इस कायनात की असल हकीकत और अल्लाह की वहदानियत का यकीन दिलाता है। याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ना हमारे दिलों को नूर से भर देता है और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता करता है। इस वीडियो के आखिर में एक मर्तबा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो।